رمضان مبارک کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک ہمارے پاس جو اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے اس کی ناقدری ہو جائے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، رات کی تراویح کا بھی اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ میں اس رمضان المبارک کے اندر ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ مسلمانوں کی ایک صفت بیان فرمائی گئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن پاک کے اندر وہ آخرت کے اندر جو ابرار لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، اور جو جنت کے اعلیٰ محل کے اندر ہوں گے، جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، ان لوگوں کی صفت جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ابھارا، اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرو، اور مختلف اوقات میں کھانا کھلانے کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ ان کو لے جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، قرض لیتے تھے اور پھر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے تو آپ قرض لے کر کیوں کھلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کام کرتے ہیں آپ کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی فرماتے اور کھانا کھلاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانا کھلانے پر ابھارا بھی کرتے تھے۔ وہ حدیث، وہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی کھلانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو ایک مہمان مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ اپنے اس مہمان کو لے جاؤ اور اس کا اکرام کرو۔ جب گھر میں پہنچے تو پتہ ہے کہ بیوی نے فرمایا کہ گھر کے اندر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو تو میں نے کھجور کا تھوڑی بہت کھجوریں، اس کا پانی بنا کر، اس کا جوس بنا کر بچوں کو پلا کے سلا دیا ہے، بہلا فسلا کے۔ ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں ہے، صرف ایک شخص کا کھانا ہے۔ تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم کھانا لگاؤ اور پھر میں کیا کروں گا، کھانے کے درمیان چراغ کو ٹھیک کرنے کی غرض سے میں چراغ کو بجھا دوں گا، اور ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کو چلاتے رہیں گے اور وہ کھانا مہمان کو دے دیں گے۔ صبح جب یہ مسجد نبوی کے اندر، رات کو یہ عمل کیا، صبح مسجد نبوی کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان صحابی کو بلایا، کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ رب العالمین نے آسمانوں سے تمہارے اس اکرام کے بدلے میں آسمانوں سے سلام بھیجا ہے۔ تو کسی کے ساتھ احسان کرنا، سلوک کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، جس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر کام کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اخلاص جس پائے کا ہوگا اسی اعتبار سے ثواب بھی بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر کتنے سفرا ہماری مساجد کے اندر آتے ہیں، کتنے غریب لوگ ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، اور خاص طور پر مساجد کے اندر جو سفرا مدارس سے آتے ہیں، کوئی عالم ہوتا ہے، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوتا ہے، شیخ التفسیر ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم جی چراتے ہیں، ہم بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی دیکھ نہ لے، یہ جو مہمان آیا ہے کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ نہیں بھائیو، رمضان المبارک کے اندر جو آنے والے مہمان ہیں ان کا اکرام کریں،
उनको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं। आज आम माहौल हो गया है, अजीब सा माहौल हो गया है कि आज हम किसी को खाना खिलाना नहीं चाहते। कोई गरीब आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए, मुसाफिरों को खाना खिलाने का रिवाज दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। गाँव के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत इसका रिवाज है, लेकिन शहरों के अंदर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम ऐसा ना करें, बल्कि आने वाले सुफरा का भी इकराम करें, उनको अपने घरों में ले जाएं, या मस्जिद के अंदर ही बेहतर है, मस्जिद के अंदर ही उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए, उनकी अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए, उनकी सहरी का इंतज़ाम किया जाए। हदीस मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा इस पर सहाबाए किराम को और उम्मत मुस्लिमा को तालीम दी कि अगर तुम किसी को अफ्तारी कराओगे तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को होगा, उतना ही अफ्तारी कराने वाले को भी होगा। और ये अफ्तारी पेट भर कर नहीं है, जितना किसी को मैसर हो। यहाँ तक कि अगर एक खजूर हो, अगर लस्सी का एक गिलास हो, पानी का एक गिलास हो, खाने की एक प्लेट हो, थोड़ा बहुत रोटी हो, कुछ सब्जी हो, जो भी कुछ आपके पास मैसर हो, जो कुछ आप खाने में खिला सकते हो, वो थोड़ा बहुत खिलाने पर पूरे के रोज़ा रखने वाले के अज्र के बराबर हमें भी सवाब मिलेगा। इसलिए रमज़ान मुबारक के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक के अंदर फरमाया, कल क़यामत का रोज़ होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इसी दरमियान रब्बुल आलमीन गुरबा से फरमाएंगे, ए गुरबाओ, ए ज़रूरतमंदो, उठो, जिन लोगों ने तुम्हें खाना खिलाया उनका हाथ पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाओ, जिन्होंने तुम्हें पानी पिलाया उनका हाथ पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाओ, जिन्होंने तुम्हें कपड़ा पहनाया उन्हें उनका हाथ पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाओ। और फिर दूसरी हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर किसी को खाना खिलाएगा, रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के फल खिलाएगा। खाना खिलाने के बड़े फजाइल वारिद हुए हैं। और हमारा जो दीन इस्लाम है, इस दीन इस्लाम के अंदर खाना खिलाने पर उभारा गया है। लेकिन अफसोस मुसलमान इस बात को आज नहीं समझता है। आज बीमारियां हर घर के अंदर आ गई है। आज बीमारियां हर छोटे और जवान और बड़े और बूढ़े के पास आ गई है। वजह यह है कि हम खाना नहीं खिलाते। बारे में आता है गालिबन हकीम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्हें चेहरे के अंदर एक जख्म हो गया था, तो वो उसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। 1 साल का अरसा गुजर गया। एक रोज उनके पास एक औरत आई और उसने एक पर्चा पकड़वाया। उस पर्चे के अंदर लिखा था कि मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीम निशापुरी से कहो कि वो गरीबों को खाना खिलाए। उन्होंने दूसरे रोज से ही लंगर लगाना शुरू किया, गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। उनके चेहरे का जख्म ठीक हो गया। आज जो औरतें परेशान हैं, जो मर्द परेशान हैं अपनी बीमारियों से, अगर वो आज ही से खाना खिलाने की आदत बना लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। 3-3 किलोमीटर दूर तक निकल जाते थे मेहमानों को ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए और उसको मैं अपने दस्तरखान पर बिठाऊं, उसको खाना खिलाऊं। तारीख की किताबों में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के 4 दरवाजे थे। चारों ओर से वो नजरें ताकते रहते थे, मेहमानों की तरफ देखते रहते थे कि किस दरवाजे से कोई मेहमान आए और मैं उसका इकराम करूं, मैं उसको अपने दस्तरखान पर बिठाऊं, मैं उसको अपने साथ खाना खिलाऊं। आज अगर मर्द और औरतें इस बात का एहतमाम करें, घर की तमाम बीमारियां दूर हो सकती हैं। हम नल का कहीं पर पानी का इंतजाम करवाएं, गर्मियों के अंदर फ्रिज कूलर लगवाएं, और इसी तरीके से कहीं खाना खिलाने के जहां एहतमाम हो रहा हो। हम देखें हमारे बुजुर्गान दीन के यहाँ जहां खानकाहें हुआ करती थी, वहां खाने का इंतजाम भी वो किया करते थे, वहां लंगर लगा करते थे। एक तरफ लोगों की इस्लाह का काम और दूसरी तरफ उनको खाना खिलाने के इंतजामात हुआ करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये खाना खिलाने वाली सुन्नत इस उम्मत से निकलती चली जा रही है। इसलिए जरूरत है इस दौर के अंदर, जो ये दौर है, इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने की एक एक लुकमे के लिए तरसते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियोस में देखा होगा, कुछ ऐसे गरीब भी हैं जो लोग खाना फेंक देते हैं, उस फेंके हुए खाने पर बैठकर उसको खाते हैं, क्योंकि उनको पेट में उनके निवाला जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है।
क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। भूख ने उनको मजबूर कर दिया है लोगों का गंदा खाना खाने के लिए। इसलिए हम रमज़ान मुबारक हमारे पास आ रहा है, ये बाबरकत महीना है। इस महीने के कुछ आदाब है, इस महीने के अंदर कुछ करने वाले काम हैं, जो बहुत सारे काम करने वाले हैं। उनमें से एक काम खाना खिलाने का है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है। रमज़ान के इस पैगाम को समझने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक के अंदर हम एहतमाम करें अफ्तारियों का, लोगों को अफ्तारी करवाने का, गरीबों के घरों में जाकर राशन देने का। कितने गरीब लोग ऐसे हैं कि अगर हमारे पास है तो हम रमज़ान मुबारक के अंदर उनके पास भी थोड़ा सा गल्ला पहुंचाने की कोशिश करें।